अस्सलामुअलैकुम मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹੀਰ ਅब्बास ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵਕਾਸ ਬਾਈ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਸਨ ਪੋਲੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। हाँ जी वकास भाई ਅਸੀਂ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? अच्छा ब्रदर सब तो पहले आइडिया तकरीबन 6 साल पहले मैं गया सी दुबई उत्थे कुछ बंदे ना अत्तर वगैरह सेल कर रहे सन तो इटली च काफ़ी बंदे साढ़े कोल मंगते सन लेकिन वो सानू अत्तर मिलते नहीं सन तकरीबन 7 साल पहले की गल तो मैं फिर पाकिस्तान तो कुछ थोड़े जे अत्तर मंगवाए सन वैसे ही विया कुरियर है तो ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਿਊਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਮਿਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦੋਂ ਕਰੀਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਪਰਫਿਊਮ ਹੈ हेयर मिस्ट आए ने नए साढ़े कोल उस तो बाद बहोर ने घर च चलाने वाले इधर चले जाइए सारी जड़ियाँ ने करीमा अफ्रीका तो आ रही ने उस तो बाद अमेरिका तो आ रही कांतो ब्रांड है वन रेड वन वाले ने इस बार दे कपड़े आ गए सारे ये अफ्रीका के भी कपड़े हैं मोरक्को के भी कपड़े हैं इंडियन भी हैं तो पाकिस्तानी मैनस लेडीज़ उस तो बाद बच्चों के सारे हैं दूसरे पासे बाज़ार चला जाता है बाज़ार च हर किस्म के बर्तन ने जोड़े मोरक्को तो तुर्की तो तो उस तो बाद जोड़ा वै दुबई तो भी आ रहे हैं तो जर्मन तो भी कोई बनवा रहे हैं तो पाकिस्तान तो भी अपने बर्तन आ रहे हैं सारे। इस तरह कि तुसी दस रहे हो कि तुसी पूरी दुनिया उतों ये सारा समान मंगा रहे हो तो ये अगर कोई भी नवा बंदा इस काम को शुरू करना चाहे तो वो वास्ते की तरीकाकार है या तुसी की तरीका कर रहे हो कि इस सारे समान जिस तरह तुसी दस रहे हो कि मोरक्को तो मंगा रहे हो तुर्की तो भी मंगा रहे हो मतलब पूरी दुनिया का तुसी एक किस्म का नाम लिया खास तौर पर परफ्यूमां का जिस तरह तुसी दस्सिया कि अरब कंट्री जिस तरह दुबई सऊदीया सब तो की तरीकाकार की है? अच्छा ब्रदर इसका तरीकाकार यह है कि पहले आस्ता सानू बड़िया मुश्किलात हुई सन लेकिन हुण इंटरनेट तो तुहानू हर चीज़ मिल सकती है अवेलेबल लेकिन कुछ ये थोड़ा बचना चाहिए कुछ बंदे फालसो भी हैं जेड़ा असा कसी काफ़ी दफ़ा असा पैसे भेजन लेकिन सानू माल भी नहीं आया सी लेकिन आस्ता फिर असा उन्होंने मुल्कों का विजिट किया है जिस तरह हर 2 हफ्ते बाद मेरा तकरीबन चक्कर दुबई लग जाता है तुर्की लग जाता है अगे हर मुल्क यूरोप च लग जाता है जिथे जिथे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल साढ़े को लताफा का डिस्ट्रीब्यूटर हुण इटली च मैं होदा नसीम की मनु मिल गई है उस तो बाद नबील की मिल गई है इन्होंने तीनों की अगर कोई चीज़ साढ़े को लेना चाहे वो सानू होलसेल च दे सकते हैं मेन जो साडा काम है वो 3 मैगजीनां होलसेल दियां ने यह दितालियो असां इस वास्ते बनाया कि कस्टमर की बहुत डिमांड सी हुण कि असां कित्थे आके तुहाडी प्रोडक्ट चैक कर सकते हैं क्योंकि परफ्यूम अत्तर बगैर चैक कीते तुहानू दी क्वालिटी का पता नहीं लगता सो ये वास्ते असा एक आउटलैट अपना पहला बनाया हुआ है जिदे इत्थे बंदे आते हैं चैक करते हैं तो लैके जा सकते हैं अगर कोई भी बंदा चाहिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन चाहिए इतने हाज़र है कोई अपना दोस्त आना चाहता है इस बिजनेस वेलकम असा हर किस्म की मदद कर सकते। अच्छा इत्थे जिस तरह तुसीं दस्सिया कि तुसीं होलसेल का काम तुहाडा मतलब 3 मैगजीनां ऑलरेडी है ने ते तुसीं ये सिर्फ आउटलैट इस तों बनाया कि ताकि बंदे आके ते चैक भी कर सकन अपने मतलब कपड़े वगैरह भी ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ कि तुसीं इसनूं होलसेल ते ऑनलाइन भी सेल करदे हो? होलसेल ते ऑनलाइन साडे कोल अमेज़न है उस तो बाद साडी अपनी वैबसाइट है जिहड़ी वर्क कर रही है उस तो बाद इंस्टा वगैरह बाकी इस तरह भी साडे कोल हर जगह तो आर्डर आते हैं पे लेकिन मेन जिहड़ा साडा फोकस है अमेज़न है। अगर कोई भी मतलब इस बिजनेस विच आना चाहे सेम सारा समान ही तुहाडे कोल रखना तुहाडे वांगू ही रखना चाहे तो की ख्याल है कि तुहाडे कोलों ही होलसेल ते खरीद के ते अगू अपनी वेच सकदा है अच्छी प्राइस नाल? जी अलहमदुलिल्ला साडा मार्जिन बहुत घट है होलसेल च हुंदा वा मेरा साडा मेन फोकस ही ये होया कि बंदे साडे कोल होलसेल ज़्यादा चुकन कि माल आंदा रहे निकलदा रहे तकरीबन पूरे इटली च जिहड़ी परफ्यूम है वो 90% साडे कोल जा रही है पूरे इटली जितनी माशाअल्लाह क्या बात है। अच्छा तुसीं ये दसो कि इतनी सारी जिन्नी कि तुसीं ये दुकान बनाई है बाद में तुहानूं सारी मतलब विजिट भी होवेगा सब नूं इस दुकान ते तकरीबन किन्नी क इन्वेस्टमेंट मिनीमम की गल कर रहे हैं होवे ते बंदा अपना कारोबार ये वाला शुरू कर सकता है? ब्रदर अगर कोई बंदा सिर्फ कॉस्मैटिक तो परफ्यूम करना चाहे तो वह 15,000 भी शुरू हो सकता है डिपेंड है तुसां अपनी इनू हुण फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम जिहड़ियां ने मेरे को इस टाइम 307 लाइन है परफ्यूम च 360 डिफरेंट फ्रैगरेंसिस ने
ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 25 ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 'ਚ Amazon 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, Amazon ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲਸੇਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਅਗਰ ਸੇਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੇਲਮੈਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਐਜ਼ ਉਧਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਗਦ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਤੀਤਾ ਈਵਾ ਹੈ ਵੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਨੀਓ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, 2 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15,000 ਯੂਰੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨਾਰਮਲੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓ ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਫਲਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨੇ? ਬਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ। ਲੇਕਿਨ 10 ਤੋਂ 15,000 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਸਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਸਾ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀਜ਼ਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਸਾ ਹੈ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਫਿਊਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਿਸਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਿਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਸਮੈਟਿਕ 'ਚ 3 ਐਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਫਿਊਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਰਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦੇ ਉਹਦਾ ਫਤੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੀਗਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਬਚਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਤੋਂ 70% ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਮਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ 20,000 ਯੂਰੋ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਕੰਮ ਘੱਟ ਵੱਧ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਉਹ 1500 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਰ, ਅਗਰ 20,000 ਕੋ ਬੰਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਫਿਊਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1500 ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ 5000 ਤੱਕ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, 5000 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਜਿੰਨੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਏ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਯੂਰੋ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਾਰਪੇਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ 50,000 ਯੂਰੋ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਜੇ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਸਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ? ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਹੋਵਨ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਵੀ ਹੋਵਨ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਵਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਹੋਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਫਿਊਮ ਉਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਗਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਟਾਲੀਅਨ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਬਦਰ, ਇਹ ਅਗਰ ਇਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਤਨਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਟਾਲੀਅਨ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਦਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋ। ਅਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25% ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕ ਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਜਾਂ ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈ ਨੇ? ਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੇਬਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਬੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਜੀ ਲੰਬੇ ਇਟਾਲੀਅਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਟਾਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਾਕਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਂਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਇਲਾਵਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਭੇਡ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੀਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਡੋਨਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਡੋਨਰ ਬਣਾਈ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਈਅਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਬ੍ਰਦਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬਚਤ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਡ ਚਾਲ ਨਾ ਅਸਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਗਰ ਅਸਾਂ ਚੱਲੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੇਮੋਨਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਰਗਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੇ। ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਓ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਸਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਕਟੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਟਿਊਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਸਤੀਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਟਾਕ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਊਟਲੈਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਾਂਦਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ 10 ਪੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਪਰਫਿਊਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਟਨ ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਐਸੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਸਾਨੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰਾਜ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਿਊਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ, ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਟਾਲੀਅਨ 'ਚ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚੀਜ਼ ਲਵੋ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਿਊਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਫਿਊਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਸਮ ਮਤਲਬ ਡੈਮੇਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲਰਜੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਫਿਊਮ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਪਰਫਿਊਮ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਤਾਫਾ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਲਤਾਫਾ। ਨਸੀਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਬੀਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਅਰਦ ਅਲ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਹੈ, ਆਯਾਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ। ਇਹ 5 ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੌਪ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ? ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ 100 ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 25 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਤੋਂ 70 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਫਿਊਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਵਗੈਰਾ, ਬੋਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ 100+ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀ 100 ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਰੇਬਿਕ ਪਰਫਿਊਮ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਫਿਊਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰੇਬਿਕ ਪਰਫਿਊਮ ਨੇ, ਅਰੇਬਿਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਚੈਂਟਰਾਤੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਨਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਲਤਾਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ 12 ਤੋਂ 13 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਲਤਾਫਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 60 ਤੋਂ 65 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਰੋ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ 100 ਪਲੱਸ 1 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ 20 25 ਜਾਂ 15 ਯੂਰੋ ਦੀ ਪਰਫਿਊਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਫਿਊਮ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ 25 ਯੂਰੋ ਤੇ 100 ਯੂਰੋ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਕਹੀ ਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਿਊਮ ਹੈ ਇਟਾਲੀਅਨ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਂਚ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਰੇਬਿਕ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਅਰਬ ਚੋਂ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਊਦ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮਸਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਊਦ ਮਸਕ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਿਊਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਏਅਰ ਫਰੈਸ਼ਨਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਰਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੈਣ ਅਗਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਸਿਰਫ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਬਲਿਸਿਟੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸੂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 35% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸਾਂ ਰਿਟੇਲ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 30 ਤੋਂ 35% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ YouTube ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਢੂੰਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। DHL ਦੇ ਥਰੂ ਮੰਗਵਾਓ, UPS ਦੇ ਥਰੂ ਮੰਗਵਾ ਲਵੋ, DPD ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮਾਲ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਕੁ ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ UPS ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 15 ਕੁ ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੂਟ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 15 ਤੋਂ 20 ਯੂਰੋ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 20 ਯੂਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਦੇ ਨੇ, 2 ਸੂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਸਾਨ ਨਾਲ 1000 ਕੁ ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਤਾਲੀਓ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਧੇ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਕਰਤੇ ਵਾਲੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਾਇਦਾ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1500 ਤੋਂ 1800 ਯੂਰੋ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਯੂਰੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ 1500-1800 ਯੂਰੋ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਚਾਂਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਾਂਗਾ, ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਜਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 9 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 3000 ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਛੋੜ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ 2000 ਯੂਰੋ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ 1800 ਯੂਰੋ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਅਗਰ 20000 ਯੂਰੋ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ 2000 ਯੂਰੋ ਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਤੋਂ 10,000 ਯੂਰੋ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ 1800 ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ 2200 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਚਾਹ ਤੇ ਉਹ 22,000 ਯੂਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਥ ਦਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ ਆਲ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਤੇ हैं बहुत ही जल्द।